اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک سروے ہوا ہے، بڑا کریڈیبل ادارے نے سروے کیا ہے کہ پاکستان میں پولیس عدلیہ کرپشن میں نمبر 1 پہ ہے۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب سی کرپشن ہوئی ہے پولیس میں، یہ آپ کا سننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہوگا یا آ سکتا ہے، اس کے لیے آپ کی توجہ بڑی ضروری ہے۔ موٹر وے پولیس نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کس طرح کی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں 100 پولیس آفیسرز جو ہیں، 100 پولیس آفیسرز اس میں انوالو ہیں جو پکڑے گئے ہیں، جنہیں سسپینڈ کر کے فردر انکوائری کے لیے یا فردر گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز اور اس لیول کے افسران بھی شامل ہیں ان اربوں روپے کی کرپشن پہ۔ اس میں لاہور سے اور کراچی سے اور کہاں سے کون کون سے افسران ہیں یہ آج میں آپ کو اپنے پروگرام میں بتاؤں گا۔ دوسرا، ان افسران کے ناموں کا بھی بتاؤں گا جنہوں نے کرپشن کی، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو 100 افسران پکڑے گئے ہیں، پولیس افسران 100 جو پکڑے گئے ہیں، یہ کرپٹ پولیس آفیسرز کے 20% لوگ پکڑے گئے ہیں، یعنی کہ ابھی آپ سمجھیں کہ 800 پولیس افسران جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یعنی کہ تقریباً اوورآل موٹر وے پولیس اس کرپشن میں انوالو ہے، جن کے بارے میں یہ مثالیں دی جاتی تھیں کہ وہ دیکھیں کتنی ڈسپلن فورس ہے، وہ رشوت نہیں لیتے، وہ کرپشن نہیں کرتے، وہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے، وہ ایک مثالی پولیس ہے۔ تو یہ مثالی پولیس نے بھی کام دکھائی دیا ہے، تو وہ بھی پاکستانی ہے ہمارے جیسے، ہم معافی تو دیتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے میرا خیال ہے موٹر وے پولیس کا مورال جو ہے وہ گرا دیا ہے یہ خبر کے بعد۔ یہ خبر آپ نے غور سے سننی ہے اور اس کا ہو سکتا ہے آپ بھی وکٹم ہوئے ہو۔ میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ اچھا، موٹر وے پولیس کے آئی جی ہیں سلطان علی خواجہ، یہ آئی جی سندھ رہ چکے ہیں۔ یہ جب آئی جی سندھ رہ چکے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آصف علی زرداری سے ان کی یا سندھ حکومت سے ان کی کافی کھٹ پٹ رہتی تھی۔ وہ کھٹ پٹ جو رہتی تھی وہ انہوں نے آ کے کھڑا کے ادھر موٹر وے میں بھی کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ جو ہیں ان کو اس کرپشن کا پتا ہوگا۔ اگر یہ سلطان علی خواجہ نے آ کے پکڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آئی جیز کو بھی پتا تھا، پر وہ کان بلیٹ کے تھے، اپنا کام کیتا تو میرا خیال کسی نے اپنا حصہ بھی وصول کیتا ہونا ہے۔ اربوں روپے ہے نا، میں کروڑوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ ایک دفعہ ہی وہ کہتے ہیں مردہ وہ بولے تو کفن پھاڑ کے بولے، وہ اتنی مثالیں تھیں موٹر وے پولیس کے، اتنے عزت تھی، وہ ساری انہوں نے نیلام کر دی ہے۔ یہ 100 پولیس افسرز جو پکڑے گئے ہیں یہ اپنے محکمے کی جعلی آئی ڈیز بنا کر کرپشن کرتے تھے، یعنی کہ آئی جی موٹر وے نے سلطان علی خواجہ نے سیکٹر کمانڈر سکرنڈ، جامشورو سمیت ڈی ایس پیز اور سینئر پیٹرولنگ افسران کو اس کرپشن پہ معطل کر کے اسلام آباد طلب کر لیا۔ جعلی ٹکٹنگ ایپ، یعنی کہ جب آپ کا چلان کرتی ہے موٹر وے پولیس تو وہ آپ کو ایک ٹکٹ دیتی ہے، وہ جعلی ٹکٹنگ ایپ کے ذریعے وہ پیسے پھر اس میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی کریٹ کی ہوئی تھی، اپنا سافٹ ویئر بنایا ہوا تھا موٹر وے پولیس نے۔ اس میں سے 100 لوگ ابھی تک پکڑے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ ایپ جو ہے، اس میں جو لوگ کرپشن کر رہے تھے، اس میں سے ڈی آئی جی عہدے کے جو لوگ تھے اس میں 2 ایس ایس پیز ہیں جی، 2 ایس ایس پیز رینک کے لوگ ہیں۔ ایک کا نام ہے سید فرقان شاہ صاحب ہے جی، اور ایس پی ساؤتھ 3 ہے کراچی، ایس پی سکرنڈ ساؤتھ 2 قاسم وڑائچ صاحب،
यानी कि एसएसपी साउथ स्क्रंट टू साउथ कासिम वड़ाई साहब भी इसमें इन्वॉल्व है जी। 7 डीएसपीज हैं, कासिम जबान खोसो, सैयद राशिद अली शाह, फराज हाशिम भट्टी, दानिश नईम गोहरी, अशरफ अब्बास, नसरीन खातून है जी, ये भी सुन ले, नसरीन महर, सलाहुद्दीन, सिब्तुल हसनैन, वसीम नवाज, नसीर अहमद, असद मुनीर, अब्दुल वहाब, अब्दुल हकीम। 30 इंस्पेक्टर जो हैं और 30 ही सब इंस्पेक्टर। ई टिकटिंग इंचार्ज सखर स्क्रंट जामशोरो, ई टिकटिंग इंचार्ज डीआईजी कराची, ये डीआईजी ओहदे के अफसर है जी, और ई टिकटिंग इंचार्ज लाहौर रीजन शामिल हैं। जबकि 50 अफसरान को पंजाब से सिंध तैनात कर दिया गया, यानी कि इधर से पंजाब से लेके ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਪਹੁੰਚੋ कि ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ना, सिंध तैनात कर दिया गया। तो असल में कहा यह गया कि सुल्तान अली ख्वाजा को स्क्रंड, मोरो, जाम शोरो, नूराबाद, कराची, मटियारी, डहरकी, पन्नू आकिल, सखर और लाहौर में ये शिकायत मसूल हो रही थी कि यहां पे भारी भरकम मोटरवे पर जुर्माने किए जा रहे हैं। वो जो भारी भरकम जुर्माने किए जा रहे थे उसमें पर उनके जो अकाउंट है मोटरवे के जुर्मानों वाला, उसमें उस तरह से इजाफा नहीं हो रहा था रकम में। तो उन्होंने, वो बड़े परेशान थे, वो बड़ी देर से इस तगदो में थे कि इसका क्या किया जाए। उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी में भी कुछ ना आया, तो जब इंक्वायरी में कुछ ना आया तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने अपने प्राइवेट सोर्सेज के जरिए ये इंक्वायरी कराई। उन्होंने मोटरवे पे ऐसे ट्रैवलर्स या ऐसे मुसाफिरों को लॉन्च किया जो मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल करके वायलेशन कर रहे थे, उनको उन्होंने रोका और उनको जुर्माना किया। जब उनको जुर्माना किया तो उधर से उन्होंने चेक किया तो उस अकाउंट में तो पैसे आ ही नहीं रहे थे जो जुर्माना हो रहा था। तो वो कहां जा रहे थे? ये यहां तक सुल्तान अली ख्वाजा पहुंच गए। जब पहुंच गए तो पहले मरले में उन्होंने 100 पुलिस ऑफिसर्स को मतलब शिनाख्त किया या ट्रेस किया। 100 पुलिस अफसर्स में डीआईजीज, एसएसपीज, डीएसपीज, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर, इसमें खवातीन भी शामिल हैं, ये मोटरवे के अफसरान थे। अब इनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। अब मसला ये है कि इनका केस तो जाएगा नैब को और नैब उसमें से रिकवरी करेगी, और चेयरमैन नैब जो है वो आपको पता है कि वो तो अफसर्स को कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप परेशान ही ना हो, आपके खिलाफ कोई शिकायत करेगा तो वो बयान अल्फी देगा, नहीं तो फिर हम उसको भी तोड़ देंगे। वो ये कह रहे हैं। अब आप मुझे ये समझाएं, अगर उनका ये मौकफ है तो सुल्तान अली ख्वाजा के साथ क्या होगी कि अगर उन्हें भी क्या बयान अल्फी जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, फिर इनका नाम जो सुल्तान अली ख्वाजा ने डिक्लेयर कर दिया नाम अपनी रिपोर्ट में, अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो नैब जो है वो इनकी इज्जत का जो हिफाजत है इस तरह करेगी, इन्हें प्रोटोकॉल देके जिन्होंने किसी मजबूर या किसी मुसाफिर से, अल्लाह ताला का हुक्म है कि रोजे की हालत में और मुसाफिर की दुआ जो है वो बड़ी जल्दी कबूल होती है। मैं गौर से सुनता हूँ, जल्दी सुनता हूँ। तो अल्लाह ताला ने एक मतलब आप समझे कि मुसाफिर जो है उसको इस्तिस्ना दिया हुआ, यानी कि उसे एक सफर को, उसके सफर को, यानी कि ये पहले बेचारा सफर कर रहा है, तेरी गल मतलब अल्लाह ताला छेती सुनता है। ते ए उस मुसाफिर तो हजारां लखां करोड़ां ते अरबां रुपए कमा रहे सन, उन्हें टॉर्चर करके। कोई किसी का मतलब किसी कोई बुरी खबर सुन के जा रहा होता है, कोई अच्छी खबर सुन के जा रहा होता है, कोई मसले में जा रहा होता है, कोई अदालत में पेश होने जा रहा होता है, कोई जेल से रहा होके आ रहा होता है, कोई कुछ हो रहा होता है, कोई किसी का कोई प्यारा बीमार होता है, तो ये उन रोक के ते पैसे कमा रहे सन और पैसे अपनी जेब च पा रहे सन। अब
चेयरमैन नैब को ये चाहिए कि वो अपने रिव्यू करे इस बात को कि जो वो किसी के घर में जाके, ये मैं घर समझता हूं ना, जैसे वो ब्यूरोक्रेसी के सेक्रेटरीट में जाए या वो किसी आईजी ऑफिस में जाके ये तमीद बांधे कि हम आपको जो है सीगा राज में रखेंगे, प्रोटोकॉल देंगे जब तक ये मुलजिम नहीं कहेंगे, मुद्दा आलिया कहेंगे, मुलजिम नहीं कहेंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं चेयरमैन है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि जो इस तरह की करप्शन करता है उसका नाम भी मतलब हर सूरत अबेजा होना चाहिए। अमेरिका में जिस तरह के आपको पता है कि एक पाकिस्तान में भी हर जगह पे है, ये छोटे बच्चों से अगर बदफेली का कोई बंदा ट्रेस हो जाए अमेरिका में, तो उसको जो सजा मिलती है वो तो मिलती है जब वो अपनी सजा भुगत लेता है। वो जिस घर में रहता है अपनी फैमिली के साथ या अकेला, तो उस घर की लाइट्स जो हैं वो रात को रोशन नहीं हो सकती। ये पता है आपको? पता क्यों नहीं हो सकती? कि सोसाइटी के लोग, वो जो लोग हैं, उनको पता लग जाए ये किसका घर है, इसकी लाइट्स क्यों नहीं जलती, इस घर से हमने अपने बच्चों को परे रखना है, हमने इस घर से अलर्ट रहना है। ये हालात हैं जो मोअज़्ज़िज़ माशरे हैं और मोअज़्ज़िज़ मुल्क ममालिक हैं, वो मुजरिम या मुल्जिमान को निशाने इबरत बना देते हैं सजा के बाद। यानी कि ये कैसा टॉर्चर है कि उसके घर की लाइट नहीं जल्दी तो पूरा सोसाइटी, पूरा इलाका कह रहा है कि वो फला जो मरदूद है उसका वो घर है, तो उधर से जरा ना बच्चों को परे ही रखेंगे, तो बड़ा गंदा इंसान है। यानी कि वो उसको शिनाख्त करा देते हैं। इत्थे जेल जांदे ने भैड़े तो भैड़े जुर्म च, ते वापस आके ते फिर टोपी पा के उमरा करके आके ते फिर हाई साहब बन जाते हैं, घर बदल लेंदे ने ते लैंड क्रूजर च फिर रहे होंदे ने ते असीं चुक चुक सलामा कर रहे होंदे हैं। ये हमारा माशरा है और ये हमारी हकीकत है। और मैं ये समझता हूं कि चेयरमैन नैब को ये चाहिए कि वो ये सरकारी मुलाजमीन जो पहले ही मतलब पाकिस्तान के खजानों से बहुत मरात ले रहे हैं, इनको करप्शन की इजाजत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो अगर इनको करप्शन की इजाजत नहीं होनी चाहिए तो फिर इनको जाके आप वजाहतें तो ना दें, ठीक है ना। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई जरूर फरमाइएगा। अपने होस्ट फैसल अदरीस भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह।